دانائی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ذہانت اور دانائی سے انسان ہر قسم کی صورتحال میں کامیاب رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دانائی اور حکمت کی دعا کرنی چاہیے۔ ابا جان اس طرف دیکھیے ذرا، وہ سامنے ایک بڑا سا جنرل سٹور نظر آ رہا ہے۔ ہاں بیٹا نظر آ رہا ہے، تو پھر اس میں بیٹھا دکاندار بھی صاف نظر آ رہا ہے، جبکہ دکان میں سیل مین مصروف ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ ذرا اس دکان کو غور سے دیکھیے۔ دیکھ چکا ہوں، تم یہ بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا اس شخص کو دیکھ کر آپ کو کوئی بات یاد آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، اور میرا خیال ہے میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ جی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے کیا کہا؟ جی نہیں؟ جی ہاں، میں نے یہی کہا ہے، جی نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے زندگی میں پہلی بار نہیں دیکھ رہے۔ تمہارا مطلب ہے میں اسے پہلے کہیں دیکھ چکا ہوں؟ ہاں، آپ ذہن پر زور دیجئے نا۔ اوہ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو وہی ہے۔ اف میرے مالک! اب سمجھے آپ؟ لیکن اب ہم کیا کریں؟ ہم اس کا تعاقب کریں گے، اس کے گھر تک جائیں گے اور اس کے گھر میں اس سے ملاقات کریں گے۔ یہاں ملنا کسی طرح بھی مناسب نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، آؤ ہم سامنے پارک میں بیٹھ جائیں۔ جو ہی دکان بند ہونے لگے گی ہم باہر نکل کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ یا تو موٹر سائیکل پر اپنے گھر جائے گا یا پھر کار پر، پیدل تو جانے سے رہا۔ نظر تو یہی آتا ہے، آئیے چلیں۔ آؤ بیٹا چلیں، وہ دکان بند کر رہا ہے۔ چلیے۔ تو یہ شخص یہاں رہتا ہے، اب کیا کریں؟ کرنے کو اب ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسے گرفتار کرا سکتے ہیں، اس سے ملاقات کر کے اسے یاد دلا سکتے ہیں، لیکن ہمیں احتیاطی تدابیر ہی اختیار کرنا ہوں گی۔ ایسے لوگ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، آؤ پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں، پھر یہاں آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، کاروباری معاملہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ تشریف لائیے اور بتائیے کیا بات ہے۔ آپ کریسنٹ سٹور کے مالک ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ اور آپ کا نام خاور بیگ ہے نا؟ ہاں یہی نام ہے میرا۔ بات کیا ہے؟ آج سے 6 ماہ پہلے آپ ہمارے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ آپ کے چہرے پر رومال تھا، آپ کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں پستول تھا۔ آپ نے ہم سے زیورات نکالنے کے لیے کہا۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی، جان بچانے کے لیے ہم نے اپنے زیورات آپ کو دے دیے۔ آپ جب زیورات لے کر چلنے لگے تو اچانک رومال سرک گیا اور ہم نے آپ کا چہرہ اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ بس آپ نے اپنی بات پوری کر لی؟ ہاں جناب۔ آپ نے اگر مجھے پہچان لیا تھا تو پولیس اسٹیشن کیوں نہیں گئے؟ اپنی بات وہاں سناتے۔ میرے بھائی اس طرح تو کوئی بھی اگر مجھ پر اس قسم کا الزام لگا سکتا ہے تو کیا آپ کے کہنے سے پولیس مجھے گرفتار کر لے گی؟ ہرگز نہیں۔
पुलिस इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, लिहाजा ये मामला अदालत में हरगिज नहीं चलेगा। मतलब ये कि आपके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने घर जाइए, इस तरह दूसरों पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। हमने अभी आपको एक बात नहीं बताई। और वो क्या? हमारे घर के उस कमरे में एक खुदकार कैमरा मौजूद था। उसने आपकी तस्वीर ले ली थी और जब आपके चेहरे से रुमाल सरका तो वो तस्वीर भी कैमरे ने ले ली थी। हमारे पास वो तस्वीर मौजूद है, मगर अब अगर आप ये कहते हैं कि आपका इस किस्म के किसी जुर्म से बिल्कुल कोई वास्ता नहीं तो ठीक है, हम वो तस्वीर अखबारात को पहुंचा देते हैं और साथ ही सारी कहानी अखबारात को सुना देते हैं। पुलिस खुद ही हमसे राब्ता करेगी। अब आप पूछ सकते हैं, हमारे पास अगर ऐसी तस्वीर थी तो हमने वो तस्वीर उसी रोज पुलिस के हवाले क्यों ना कर दी? तो इसका जवाब ये है, हमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि हो सकता है आपके ताल्लुकात पुलिस से हों। वो तस्वीर देखकर आपसे राब्ता करेगी और मामला तय कर लेगी, लिहाजा हमें कोई फायदा नहीं होगा। अब जबकि हमारी नजर आपके स्टोर पर पड़ गई और हमने आपको पहचान लिया तो हम आप तक पहुंच गए। हम यहाँ आने से पहले अपने चंद दोस्तों को सारी तफसील बता कर आए हैं। अगर इस बात में आपको शक हो तो ये हैं उनके फोन नंबर, इन पर फोन करके तस्दीक कर ले। साथ ही हमारा कार्ड भी शामिल है। आप बस हमारे जेवरात हमें वापस दे दें, फिर हमें आपसे और आपके जराइम से कोई गरज नहीं होगी। आप जो जी चाहे करते रहिएगा। अब हम चलते हैं। अगर आपने जेवरात आज रात ना पहुंचाए तो सुबह ये सारा मामला अखबारात में आ जाएगा, क्योंकि इत्तेफाक से मेरा ताल्लुक एक अखबार से है और अखबार के मालिक को ये सारी कहानी सुनाकर हम यहाँ आए हैं। आओ बेटा चलें, इन्हें आना होगा तो आ जाएंगे। एक मिनट सुनिए, आप वो तस्वीर तैयार रखिएगा, मैं जेवरात लेकर आऊंगा रात को 11 बजे। ठीक है। ओह खावर साहब, आप आ गए। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। खबरदार, हाथ ऊपर उठा दो। वो तस्वीर मेरे हवाले कर दो, वरना मैं गोली मार दूंगा। ये पिस्तौल बेआवाज है। बड़े चालाक बनते थे। ये क्या? आपने जेवर लाने की बात मान ली थी? अब तो मैं यहां से और भी नई चीजें लेकर जाऊंगा। आ जाइए साहिबान, हमने सबूत मुहैया कर दिया। किससे आवाज दे रहे हैं? दिमाग तो नहीं चल गया? खबरदार, पिस्तौल नीचे गिरा दो। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूं। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तुम पर नजर पड़ी तो हम जान गए हमारे जेवरात तुम ही ने लूटे थे। अब सवाल यह था कि तुम्हारे बारे में हम सबूत कैसे हासिल करें। सिर्फ हमारा बयान इस सिलसिले में काफी नहीं था। बहुत देर तक सोचते रहने के बाद आखिर ये तदबीर हमारी समझ में आई। पुलिस की खिदमत भी हमने बराह रास्त हासिल नहीं की। हमारे दोस्त की पुलिस से अलैक्स लैक है, उसके जरिए से सारी बात की, उन्हें अपना सारा प्रोग्राम बताया। पुलिस ने इससे इत्तेफाक किया। इसके नतीजे में तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां नजर आ रही हैं और बात दरअसल यह है कि जुर्म छुप नहीं सकता और जुर्म से कभी कोई फलता फूलता नहीं। जुर्म जुर्म है और हमारे यहाँ जराइम इसलिए होते हैं कि इस्लामी सजाएं नहीं दी जाती। अगर तुम्हारे हाथ काट दिए जाते तो मुल्क में मुश्किल ही से कोई चोरी करने की जुर्रत करता। अब आप हवालात में तशरीफ ले जा सकते हैं। सामयिक